शूटर दीपक मुंडी का मिलिया 7 दिनों का रिमांड। मानसा कोर्ट ने जोकर ते पंडित नूं भी रिमांड ते भेजिया। तिन्हां मुलजमां दी कल नेपाल बॉर्डर तो हुई है गिरफ्तारी। पुलिस रिमांड दौरान दीपक मुंडी तो वड्डे खुलासे होने की उम्मीद। खरड़ लिया के की जाएगी पुछगिछ। लॉरेंस बिश्नोई नाल करवाया जाएगा सामना। शूटर दीपक मुंडी नूं लैके वड्डा खुलासा। फर्जी पासपोर्ट जरिए कजाकिस्तान भजन की फिराक च सी मुंडी। गोल्डी बराड़ ने नेपाल के चापा पिंड च दवाई सी पनाह। मुंडी की गिरफ्तारी तो बाद पंजाब पुलिस की अज वड्डी कॉन्फ्रेंस। मूसेवाला कतलकांड नूं लैके डीजीपी कर सकते हैं वड्डा खुलासा। दोपहर 12 बजे मीडिया नाल मुखातब होंगे डीजीपी। कपिल पंडित ते राजिंदर जोकर नूं भी चार्जशीट च नामजद करने की तैयारी। सूत्रों मुताबिक दोवां नूं पुलिस जल्दी करेगी नामजद। दोहां ते कातलां दी मदद करने का इल्जाम। मूसेवाला के पिता ने पुत्र के कातलों लिए मंगी फांसी की सजा। न्यूज़ 18 ते बोले बलकौर सिंह। कहा जेलों च शूटरां नूं रखण दा नहीं कोई फायदा। अजिहे लोकां लई सख्त होवे कानून। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी तो बाद डरिया गोल्डी बराड़। फेसबुक ते पोस्ट पा के लिखा मुंडी कपिल ते जोकर ते ना होवे कोई नजायज धक्का। सिर्फ बनदी कार्रवाई करे पुलिस। हुशियारपुर च एएसआई खुदकुशी मामले दे विच नवां मोड़। मृतक पुलिस मुलाजम दी पत्नी बोली खुदकुशी की गल गलती नाल गोली चलन कारण हुई मौत। पुलिस नूं दिता लिखती बयान। अबोहर च दरख्त नाल टकराई बेकाबू तेज रफ्तार कार। हादसे दे विच 2 लोग गंभीर जख्मी। 120 की स्पीड ते सी कार। सोनाली केस दे विच खाप पंचायतां दी अज एंट्री। अज हिसार च होवेगी महापंचायत। सीबीआई जांच दी करनगे मंग। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। दीपक मुंडी का पुलिस नूं 7 दिन का रिमांड हासिल हो गया। मानसा अदालत दे विच पेश किया गया सी। अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड ते भेजिया है ते इस दे नाल इस दे 2 साथियों नूं भी अदालत पेश किया गया सी। राजिंदर जोकर ते कपिल पंडित इन्हां दा भी पुलिस नूं रिमांड हासिल होया है। तिन्हां मुलजमां तो पहला मानसा दे विच पुछगिछ की जाएगी ते फिर खरड़ लिया के पुछगिछ होवेगी। रिमांड दौरान वड्डे खुलासे होने की संभावना है। कल नेपाल बॉर्डर तो इन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी। तिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया सी। दीपक मुंडी 6वां शूटर सी जो लगातार फरार चल रहा सी। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है ते इस दे नाल 2 इसदे साथी राजिंदर जोकर ते कपिल पंडित 2 साथी गिरफ्तार हुए सी। तिन्हां नूं अज मानसा अदालत दे विच पेश किया गया है। अदालत ने 7 दिन के रिमांड ते भेजिया। हालांकि पुलिस दे वल्लों 10 दिन के रिमांड की मांग की गई सी, लेकिन अदालत ने 7 दिन के रिमांड से भेजा है। हुण इन्हां तो पुछगिछ होवेगी। किथे किथे रुके, किथे दीपक मुंडी लुकिया, किसने पनाह दी, किसके संपर्क दे विच सी, इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके इन्हां तो पुछगिछ होवेगी। पुलिस ने करीब 100 सवाल तैयार कीते ने ते इन्हां तो हुण पुछगिछ की जाएगी। दीपक मुंडी जो कतल दे विच शामिल सी, गोलियां चलाउण वाला शूटर सी, बोलेरो मॉड्यूल का हिस्सा सी, उस तो पुछगिछ होवेगी। किथे वो लुकिया, 3 महीने तो ज्यादा समा फरार रहा है। तो इस दौरान बहुत सारे ठिकाने इसने बदले। किस किसने इसकी मदद की, कौन कौन इसके संपर्क च सी, किथे छुपया, इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके पुछगिछ की जाएगी। 7 दिन का पुलिस नूं रिमांड हासिल होया है। कल नेपाल बॉर्डर तो इन्हां तिन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी ते हुण तिन्हां नूं अदालत ने 7 दिन के रिमांड ते भेज दिता है। दीपक मुंडी 6वां शूटर सी जो लगातार फरार चल रहा सी। 105 दिन के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। हुण तक पुलिस नूं चकमा दिंदा रहा सी, जगह जगह टिकाणे बदल रहा सी। गोल्डी बराड़ दे नाल लगातार संपर्क दे विच सी। गोल्डी बराड़ ने इन्हां दे पनाह दा भी इंतजाम करवाया सी। तां लगातार हुण इस मामले दे विच होर वड्डे खुलासे होण दी उम्मीद है। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 होर साथी इसदे फड़े गए ने ते तिन्हां नूं पुलिस दे 7 दिन के रिमांड ते अदालत ने भेज दिता है। साडे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने मानसा अदालत तो। अमन भारद्वाज साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। अमन की कुछ अपडेट तुहाडे कोल इस वेले? देखो अर्शदीप, इस वेले सीधियां पहले तस्वीरें दिखा दी कि मानसा कोर्ट पेश करने तो बाद मैजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह उन्होंने सामने पेश किया है दीपक मुंडी और उसके 2 साथियों नूं अते कोर्ट तो बाहर लेके आंदा जा रहा है। बाहर पुलिस जिहड़ी है वो लेके आ रही है दीपक मुंडी, राजिंदर जोकर कपिल पंडित नूं। और ये तस्वीरां ने कि रिमांड जिहड़ा है वो मिलिया है
ਬਲਦੇਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜਾਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। और बलदेव साडे नाल ने, बलदेव को अहम जानकारी है। बलदेव की जानकारी है, की अपडेट है, पेशी हुई है? देखो पहला सूत्रों तो जानकारी मिली सी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड है पर लंबी बहस चली है। इस तो बाद हुण 6 दिन का पुलिस रिमांड है जिहड़ा अधिकारक तौर पर पुष्टि हुई है कि 6 दिन का रिमांड मानसा पुलिस नूं मिलिया। तिन्नां दा हुण तिन्नां तो पुछगिछ होऊगी। इस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ CIA ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਨਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਲਵਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਾਨਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ? ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰੜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਨ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? देखो ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ CIA ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नेता या कोई इस तरीके का वड्डा नाम है जो इन्हों की मदद कर रहा है डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तरीके से। तो इस तरीके के सवाल ने जिहड़े तैयार किए गए ने पुलिस वालों, और 6 तो 7 करीब लोग ने जिन्हों ने इन्हों पनाह दी मदद की भी है, वो पुलिस की रडार ते ने। उन्होंने भी जल्द जिहड़ा है डिटेन किया जाएगा। उस तो बाद उन्होंने भी चार्जशीट के अंदर जो सप्लीमेंटरी चलान पेश होना है उसके अंदर नामजद किया जाएगा। ये जानकारी है और 1850 पन्ने की चार्जशीट के अंदर ये भी जानकारी सीगी कि जो दीपक मुंडी है उसके हुण तक अता ते पता नहीं सीगा कि कित्थों दा है, बैकग्राउंड की है, क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कित्थे दा रहन वाला है, कौन पिता है कौन माता है, ये डिटेल जिहड़ी है पुलिस कोल नहीं सीगी। और इसनू पूरा किया जाएगा, पहला जो खामियां ने इसनू पूरा करके अगे दी जिहड़ी है जानकारी पुलिस वालों जुटाई जाएगी। और इसके अंदर खास करके अर्शदीप जेड़े जेड़े पहलू पुलिस नूं लगदे ने कि हुण तक कमी रही है, चाहे वो हथियार बरामदगी दी होवे, चाहे असीं जिवें जिक्र कर रहे हैं कि किहड़े लीडर किहड़े कलाकार जिसका सिद्धू के पिता जिक्र करते हैं, तो वो कौन ने, ये दूसरा पुलिस लिए वड्डा चैलेंज है उसनूं पूरा करना। और तीजा इस पूरे केस नूं कॉन्क्लूड करना, क्योंकि इस अर्शदीप केस का मर्डर का एक कल्चरल डेंट है, एक पॉलिटिकल डेंट है और एक लॉ एंड ऑर्डर ते जो डेंट है उसने वड्डे सवाल पिछले 4 महीने के अंदर खड़े किए हैं। तो इन सब चीज़ों को कॉन्क्लूड करना, इस इन्वेस्टिगेशन को कॉन्क्लूड करना पुलिस ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ महसूस होएगा, वो देखने वाली गल हैगी है। लेकिन जिहड़ी जानकारी है हाल दी घड़ी अज दिन दी कि दीपक मुंडी, रजिंदर जागर, उस तो अलावा कपिल पंडित, इन तीनों नूं जिहड़ा है पेश किया गया है। 6 शूटरां चों जिहड़ा दीपक मुंडी है वो एक मुख सीगा और उसदे नाल जिन्हां ने सहयोग किया वो कपिल पंडित और रजिंदर जागर ने। इन तीनों नूं 6 दिन का रिमांड मिलिया है, जो पुख्ता जानकारी पेशी तो बाद जो है हुई है। और उस तो बाद इन्हों 6 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ां ने जिन्होंने पुलिस जी खंगालेगी। और इत्थों शनाख्त ते मौका दिखाने तो बाद, क्योंकि जिथे हादसा होया, जिथे हत्या हुई है मूसेवाला दी, उत्थे जगह जी है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो बाद इन्हों तो पूछा जाएगा कि कित्थे की इंसीडेंस होया, किवें इन्हों ने रडार ते रखा होया सीगा, कदों तो प्लानिंग सीगी। अमन की इन्हां नूं कतल वाली जगह दे उत्ते भी ले जाया जाएगा। देखो जानकारी है अर्शदीप, ये जानकारी मिली है पुलिस सोर्सिस जो मानसा दे ने, जो SIT का हिस्सा भी ने, कि इन्हों उत्थे जिहड़ा है वो लेके जाया जा सकता है। उत्थे उस दिन की होया सीगा और पुलिस ने जिहड़े इस तो पहला भी पकड़े ने जो शूटर ने उन्होंने भी उत्थे ही लेके जाके गई है। और उत्थे पूछे गया उन्होंने तो भी कि किस तरीके दे नाल की होया सीगा, किसने की आदेश दिते, कौन कित्थे खड़िया सीगा, किस कोल किहड़ा हथियार सीगा, किस दी डायरैक्शन सीगी, किस नाल गल हो रही सीगी। और ये अर्शदीप इस करके भी होंदा है कि आपस के अंदर इन्हां दे बयान जिहड़े ने वो मिलते ने या नहीं। क्या दीपक मुंडी दा प्रियविरत फौजी दे नाल एक स्टेटमेंट है, जे डिफर कर दी है वो किस बेसिस ते डिफर कर दी है। तो पुलिस इन फैक्ट्स बेसिस ते, इन तत्थां दे आधार ते इन्वेस्टिगेशन नूं अगे वधाउंदी है और नवे क्लू इस कॉन्ट्राडिक्शन, जे कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर दी है तो नवे क्लू पुलिस नूं लाजमी तौर पर मिलते हैं और इन्हां नूं उत्थे लेके जाया जाएगा। उस तो अलावा बलकौर सिद्धू उन्हां तो भी शनाख्त जिहड़ी इन्हां दी करवाई जा सकती है कि क्या उन्होंने इन्हों पिंड च आसे पासे किते देखा सीगा। और उस तो बाद इन्हों खरड़ जो चाहे बिश्नोई होवे चाहे होर जेड़े इस मामले के अंदर मुख ने उन्होंने सामने बिठा के जिन्हों के नाल इन्हां दी गलबात हुई है आमने सामने बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग जिहड़ी है वो करवाई जाएगी। और गोल्डी बराड़ बारे क्योंकि वड्डा क्लू हले भी गोल्डी बराड़ हाले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है, रडार ते जरूर है। तो उस बाबत क्या इन्हों को जानकारी है,
ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 105 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਪੂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੁਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੀ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਏ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੈਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੋਣ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਬੋਲੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੋਕਰ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਵਾਈ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਚਾਪਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। तिन्हां नूं अज अदालत दे विच पेश किया गया है। अदालत ने 6 दिन के रिमांड ते भेजा गया, लेकिन वड्डे खुलासे इस मामले दे विच हो रहे ने। देश छड्ड के भज्जण दी तैयारी सी। नेपाल जरिए कजाखिस्तान फरार होना सी। नकली पासपोर्ट नूं लैके पहला भी पर्दाफाश किया गया सी दिल्ली दे विच, ते हुण इन्हां दी भी नकली पासपोर्ट बना के देश छड्ड के फरार होने दी तैयारी सी। इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके भी इन्हां तो सवाल जवाब होणगे कि कित्थों इन्हां ने नकली पासपोर्ट बनवाने सी। तां इह सारियां चीज़ां खंगालियां जा रहीआं ने। उधर दीपक मुंडी नूं लैके एक होर वड्डा खुलासा होया है। फोन ते लगातार गोल्डी बराड़ दे संपर्क दे विच सी। मुंडी ते उसदे दोवें साथियां दे कोलों फोन बरामद होए ने। गिरफ्तारी तो पहला इन्हां ने एक फोन टिकाणे भी लगा दिता। गोल्डी बराड़ दे नाल जिस फोन ते गल करदे सी, जिस फोन ते संपर्क करदे सी, उसनूं टिकाणे लगा दिता है। पुलिस उस फोन नूं भी बरामद करन दी कोशिश कर रही है। दीपक मुंडी ते उसदे साथियां दे कोलों फोन बरामद होए ने, उन्हां दी भी जांच कीती जा रही है। होर की बरामदगियां होईयां ने। 12 वजे अज डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनगे। उसदे विच खुलासे होणगे कि इन्हां तो की कुछ बरामद होया है, कि किवें इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके दे नाल होर जगहां दे उत्ते कोई छापेमारी हो रही है या फिर इन्हां नूं किसने पनाह दित्ती। उस सब नूं लैके पुलिस दे वल्लों अज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कीती जानी है। इन्हां तो फोन बरामद होए ने, इन्हां फोन्स दी जांच कीती जा रही है। एक फोन इन्हां दे वल्लों टिकाणे भी लगाया गया जिस दे जरिए गोल्डी बराड़ नूं संपर्क करदे सी, तां उस फोन नूं भी बरामद करन दी पुलिस कोशिश कर रही है।